السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین اللہم ثم آمین. ہمارا ایڈوانس کورس چل رہا ہے تجوید القرآن الحمد للہ کثیرہ. ہم نے تجوید کی اہمیت، اس کی تعریف پڑھ لی، سمجھ لی، اصطلاحات ضروری اللہ کے فضل سے ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، جو کہ 44 آئی تھنک ہو گئی ہے ہماری الحمد للہ کثیرہ. اور ساتھ میں ہم تجوید رول پڑھ رہے ہیں، مہارج کا بیان پڑھا، مہارج کی اقسام پڑھی. اب ہم مہارج کی جو اقسام ہے، مہارج محققہ اور مہارج مقدرہ. مہارج محققہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اللہ کے فضل سے، اور مہارج مقدرہ اب ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم الحلق کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اس کا پہلا مہرج اقصی الحلق پڑھا تھا. تو اقصی الحلق سے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دو موٹے بھاری والے حروف ادا ہوتے کون سے؟ ہا، حمزہ. اس کی مجھے یقین ہے، امید ہے آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کی ہوگی، کیونکہ یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. اور تجوید کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کو پڑھتے وقت قرت کو انوالو نہیں کرنا. یعنی کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ٹیون کے ساتھ پڑھتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان للہ گانا گا رہی ہوں، تو وہ والی آپ نے نہیں کام کرنے. تجوید جو ہے وہ الگ ہے، قرت الگ ہے. ہر آیت کے لاسٹ پر وقف ضرور ہم نے کرنا ہے تجوید پہ. جب قرت پہ ہم جائیں گے نا تب آیات کو ملائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ واقعی میں ایک قاریہ کی حیثیت سے پڑھیں گے. لیکن فی الحال ہم تجوید رول کر رہے ہیں، تجوید کورس کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر آیت کو بہت ڈیپتھ میں جا کر سمجھنا ہے. انشاءاللہ تجوید میں ایک ایک آیت کو پڑھنا ہے اور سانس توڑیں گے. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے ایک آیت پڑھی جیسے الرحمن علم القرآن، ایسے نہیں کرنا ہے. ہم نے الرحمن پڑھا، تھوڑا سا وقفہ کیا، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ چلیں گے. تو ہم نے ابھی تجوید پہ فوکس کرنا ہے، قرت پہ نہیں، رائٹ. تو ایڈوانس کورس ہمارا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. تجوید رول میں نے آپ کو بتا دیا. اقصی الحلق ہم نے پڑھ لیا تھا. حلق ہمارا چل رہا ہے نا مہرج، تو اس میں ہم نے اس کی جو 3 ڈویژنس تھیں، اس میں جب نیکسٹ ہمارے حروف جو ادا ہونے تھے اس میں ہم نے اقصی الحلق پڑھ لیا تھا. آج ہم اس کے نیکسٹ 2 پارٹس پڑھیں گے، جو ہے وسط الحلق اور ادنی الحلق. وسط الحلق، وسط الحلق یہ گلے کا درمیانی حصہ ہوتا ہے. وسط سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مڈ یعنی درمیان. یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ح. اچھا، عین اور ح یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ گلے کے درمیانی حصے سے. آپ گلے کے مڈ میں جو ہماری ہڈی تھوڑی سی مڈ میں سے ابری ہوتی ہے نا، آپ اپنے تھروٹ کو جب ہاتھ لگائیں گے رکھیں گی نا، تو آپ کو اپنی ہڈی جو ہے نا وہ ایک ابری ہوئی محسوس ہوگی درمیان سے، مڈ میں سے. وہاں پہ آپ اپنا ہینڈ رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ دونوں وسط الحلق جو کہ گلے کا درمیانی حصہ ہے، جو حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے عین اور ح ادا کرنا. آپ کو واضح علم ہوگا کہ آپ کے یہ جو 2 حروف ہیں یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں. وسط الحلق سے ادا ہو رہے ہیں، گلے کے مڈ سے ادا ہو رہے ہیں. آپ نے ہاتھ رکھا، پھر آپ نے ادا کیا ح. آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ نے گلے کے مڈ سے یہ لفظ ادا کیا، حرف ادا کیا. پھر عین، یہ بھی آپ نے مڈ سے کیا، اور یہ دونوں باریک حرف ہیں.
इनको मोटा नहीं पढ़ना है। इसकी इनकी अदायगी में बता देती हूँ आपको। हा की जो अदायगी है, हा जो बगैर नुक्ते के हा होता है, हा की साउंड जो है वो लाइट होगी। यानी ये हमने हा जो पढ़ा था उसके साथ नहीं आपने डालना, वो तो भारी वाला हा, तो उसकी साउंड जो है वो हैवी थी। लेकिन हा की आवाज़, हा की साउंड लाइट होगी। और हा जो है वो हरकत के साथ, आपने उसकी हेडिंग देनी है हा हरकत के साथ। जिस हा के नीचे जेर होगी, यानी जिस हा के नीचे जेर होगी, उसको प्रोनाउंस करते वक्त हमारा स्माइली फेस बन जाता है। यानी जिस हाजिर या ही आप इसको प्रोनाउंस करेंगे ना, तो आपका जो फेस है ना, सॉरी, आपका जो फेस है वो स्माइली फेस बन जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। हाजिर या ही, कोई भी आप जेर वाला लफ्ज ले लें हा के साथ, तो जब आप ही करेंगे तो आपका स्माइली फेस बन जाएगा। आपकी फेस पे जो है यूं लगेगा जैसे स्माइल है। और जब हा के ऊपर जबर होगी, पहले जेर था अब जबर, तो जब जबर होगी तो मुंह फुल खुल जाएगा। और साउंड कौन सी आएगी, आ। जैसे हा जबर अलिफ हा, देखा आ के आई है ना आवाज, और मुंह भी फुल खुला है। और जब हा के ऊपर पेश आ जाएगी तो होंठ गोल हो जाएंगे। और किसकी आवाज आएगी, ऊ की। किसकी, ऊ की। जैसे हा पेश वाओ हु, आई है ना ऊ की आवाज, साउंड आई है। तो ये तो हो गया हा हरकत की हालत में। अब आएगा हा साकिन की हालत में। यानी साकिन किसे कहते हैं, जिस पर जिस्म हो, यानी सुकून। तो हाँ, अगर साकिन हालत में हो तो वैसे ही अदा होगा जैसे जब्बर जेर पेश में होता है। राइट, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों अगर साकिन हालत में है या मुतहरक हालत में, अच्छा साकिन और मुतहरक हालत में हैं, तो दोनों सेम ही अदा होंगे। आपको पहले मैं साकिन और मुतहरक में फ़र्क बता दूं। मुतहरक जो होता है, मुतहरक हरकत से निकला है और उसे हरकत कहते हैं। डेफिनेशन लिख लें, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसे हर्फ यानी मुतहरिक कहते हैं। सुकून, जब भी किसी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश ना आए और जस्म आए तो उसे सुकून कहते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है। और नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट इसमें से हर्फ था वो था आइन। आइन की अदायगी जो है वो साकिन हालत में और मुतहरक में हम पढ़ेंगे। अब आपको साकिन और मुतहरक की डेफिनेशन का इल्म होगा कि कौन सी होती है। तो हरकत के साथ आइन बहुत बारीक हर्फ है। जब ये जबर की हालत में होगा तो आ की आवाज आएगी। जैसे अनअमता, अब आ की आवाज आई है ना। जब ये जेर की हालत में होगा तो ई की आवाज आएगी। जैसे इल्मुन, देखें इल्मुन, ई की आवाज आई है ना। और अगर ये पेश की हालत में होगा तो ऊ की आवाज आएगी। जैसे उलूमुन, उलूमुन, देखें पेश है तो होंठ गोल हुए और किसकी आवाज आई, ऊ की। आइन साकिन की हालत में, जब आइन साकिन हालत में होगा तो जो गले की हड्डी है उस पे वाइब्रेशन होगी। गले की जो हड्डी है हमारी, उस पे जब आप अपने हाथ रखेंगे और आइन साकिन यानी उस पर जस्म होगा, तो वो क्या होगी, वाइब्रेशन, आप उसको वैसे वाइब्रेशन महसूस करेंगे। ये कौन सा था, वसतुल हल्क, यानी गले का दरमियानी हिस्सा। नेक्स्ट हमारा आ गया अदना उल हल्क। अदना, हमने कितने हल्क के कितने मेन महरिज थे, 3 थे ना, 2 हमने कर लिए। बस वसतुल हल्क और अक्सुल हल्क। अब नेक्स्ट लास्ट जो है वो अदना उल हल्क। ये हल्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यानी मुंह के करीब है। ये हल्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के करीब होता है, यहाँ से 2 हरूफ पैदा होते हैं, गैन खा। ये 2 हरूफ मोटे हरूफ हैं। पहले जो हमने पढ़े वसतुल हल्क से वो क्या थे, बारीक हरूफ। और अब कौन से हैं, मोटे, गैन खा। इन अल्फाज की अदायगी जो है वो
देख लें। इन हरूफ को अदा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ज़ुबान की जड़, यानी जो ज़ुबान है ना उसकी जड़ जो गले के लास्ट पे होती है, आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकती हैं। जो हमारी ज़ुबान की जड़ है ना वो गले के लास्ट हिस्से से जुड़ी होती है। वो ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठती है। जैसे खौ, खौ जब अब खौ, ये खराटे वाला खौ है, इसमें आपका खराटा भी आएगा और ये मोटे हरूफ हैं। जब आप खौ करेंगी ना अदा, तो आपकी जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान की जो लास्ट पे जड़ है वो तालू, ऊपर तालू के साथ लगेगी। ज़ुबान की जड़ क्या होती है? ज़ुबान की जड़ गले के करीब होती है, ठीक है? तो गाइन की प्रैक्टिस करते हैं हम कि गाइन साकिन हालत में और मुतहरिक यानी हरकत की हालत में कैसे अदा होगा। याद रखना सबसे पहले कि गाइन को आइन से नहीं मिलाना, गाइन में कलकला भी नहीं होगा। ये कलकला इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी डिटेल में कि ये कहते किसे हैं। फिलहाल इतना जान लें कि गाइन को आइन से नहीं मिलाना और ना ही गाइन में कलकला करना है। गाइन साकिन हालत में हेडिंग दे लें और नीचे लिख लें। गाइन जब साकिन हालत में अदा करें तो थोड़ा सा टाइम देना है, यानी जब जस्म की हालत में होगा, जब जेर जबर पेश नहीं होगी। जब हम कोई भी मोटा हर्फ अदा करेंगे तो होंठ को गोल नहीं करना, होंठ सिर्फ वाव या पेश पे गोल होते हैं। यहाँ वक्त देना है, जैसे अनहुस्तगना, वक्त थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा रुकना है, यानी तगना। देखो गाइन पे मैंने क्या किया, अनहुस्तगना, तग तग में मैंने थोड़ा, मैंने कलकला नहीं किया, मैंने आयन के साथ नहीं मिलाया, क्या किया, थोड़ा सा वक्त वक्त यानी टाइम दिया उसे। गाइन हरकत की हालत में, जब गाइन हरकत में अदा करेंगे तो जुबान की जड़ तालु के साथ लगेगी। जुबान की जड़, जुबान की जो जड़ है ना, आप जुबान अपनी बाहर निकालें, राइट, उसको आपने लास्ट पे जाके हाथ लगाना है। आपकी वो जड़ जहाँ से आपकी जुबान शुरू हो रही है उसको जड़ कहते हैं, जो गले के साथ होती है, वो तालु के साथ लगेगी। कब? जब गाइन हरकत की हालत यानी जबर जेर पेश की हालत में होगा। अब मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, जैसे वइला रब्बिका फरगब, फरगब, ये देखो गाइन गब, हमारी जुबान की जो जड़ है वो किसके साथ लगी? तालु के साथ, गब। तो गाइन एक मोटा हरूफ है। दूसरा, इसको थोड़ा सा वक्त देना है, किस हालत में? जब साकिन हालत में होगा। जब हरकत की हालत में होगा तो क्या करना है, जुबान की जो जड़ है वो हमारी तालु के साथ लगेगी। आगे आ गया खौ, खौ खराटे वाला खौ, इसको हमने भारी वाले हा के साथ नहीं चेंज करना, वरना गुनाह मिलेगा। खौ, खौ साकिन हालत में खौ अदा करते वक्त खराटे की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आपको मेरी खौ में खराटा सुनाई दे रहा होगा। खौ मोटा हर्फ है, हल्का खराटा होता है, बहुत भी हराटा नहीं देना है। जहाँ पे खौ साकिन हालत में होगा वहाँ आवाज़ जारी रहेगी, यानी जिस हा खौ पर जिस्म आ जाएगी वहाँ आवाज़ जारी रहेगी। जैसे अखलदह, अखलदह। अब अख पे मैंने आवाज़ को जारी रखा, उस पर रुकी नहीं हूँ। ख्वा हरकत की हालत में, नीचे लिख लें। हाँ जब हरकत की हालत में होगा, यानी ख्वा जब हरकत में होगा तो तालु के साथ टच करता है, यानी जो हमारा ऊपर तालु है ना उसके साथ टच करते हैं। जैसे खालिदीना, खालिदीना ऊपर हमारे तालु के साथ टच कर रहा है। तो ये तो थी हमारे महारज मुकद्दरा में महारज नंबर 1 हल्क, हल्क में फिर 3 उसके पार्ट्स यानी उसकी डिवीजन्स थी, क्या थी? नंबर 1 अक्सल हल्क, नंबर 2 वसतुल हल्क, नंबर 3 अदनाउल हल्क। इन तीनों की फिर हम मज़ीद सब डिवीजन्स हमने डिटेल में उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ना आए तो आप फिर से पूछ सकती हैं, कोई इशू हो थोड़ा सा भी आपको समझना है आप ग्रुप में पूछ सकती हैं। और साथ में हम कर रही है इस्तिलाहात ज़रूरिया जो कि 44 हमारी हो गई है अल्लाह के फजल से। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे 12, क्योंकि पीछे हमने 7 7 8 8 किए, तो आज इंशाल्लाह हम 12 करेंगे। इस्तिलाहात ज़रूरिया,
نمبر 45 حروف مختلف المخرج و مختلف الصفات، وہ حروف جو مخارج اور صفات کے اعتبار سے جدا ہوں، جیسے س، طا. دیکھیں یہ مختلف المخرج یعنی مخرج بھی ان کا مختلف ہے، صفات بھی مختلف ہے. کیسے؟ س، طا، یہ دونوں ان کے دونوں کا مخرج ڈفرینٹ ہے. یہ اب جب نیکسٹ آپ اور پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ آپ کو علم ہو جائے گا. نمبر 46 حروف متحد المخرج و مختلف الصفات، وہ حروف جن کا مخرج تو ایک ہو مگر صفات جدا جدا ہوں، جیسے سا، ظا وغیرہ. اب ان کا مخرج سیم ہے لیکن صفات چینج ہے. ترقیق. نمبر 47 کیا ہے؟ ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا، جیسے کانا میں الف. نمبر 48 تفہیم. تفہیم کسے کہتے ہیں جی؟ حرف کو پر پڑھنا، جیسے قلم الف، ق پر یعنی موٹا پڑھنا. نمبر 49 اظہار، نون ساکن اور تنوین کو اور میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے انعمت، انعمت. یہ ہم نے ہر لفظ کو ہر تجوید رول کو ظاہر کر کے پڑھا، اسے اظہار کہتے ہیں. نمبر 50 قلب. یہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا. پارٹ 2 میں بھی میرا پارٹ 1 چل رہا ہے کورس کا، تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی. نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا، جیسے میم بعدی. قلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دینا. جیسے آپ نے قرآن میں بہت جگہ دیکھا ہوگا جہاں پہ چھوٹا سا اوپر حرف کے اوپر چھوٹا سا میم ہوتا ہے پڑا ہوا، تو وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے اگلے والے حرف پر یعنی نون ساکن اور نون تنوین سے آگے با آ رہی ہوتی ہے، تو اقلاب کا قاعدہ ہے کہ با کو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر دینا، جیسے میم بعدی. نمبر 51 اخفا، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت، جیسے ارتا، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت. نمبر 52 ادغام، دو حرفوں کو ملا دینا. نمبر 53 مدغم، وہ حرف جسے دوسرے حرف میں ملایا گیا ہو، جیسے ابت تم میں دال کو تا میں ملایا گیا. نمبر 54 مدغم فی ہی، جس حرف میں ملایا گیا ہو. نمبر 55 مسلین، ایسے دو حروف جو مخرج اور صفات میں متحد ہوں، جیسے اذ ذہب میں زال. نمبر 56 متجانسین، ایسے دو حروف جن کا مخرج ایک ہو، جیسے قد تبین میں دال. یہاں تک ہی آج کے آپ کے لیے کافی ہے. آپ نے لکھنا ہے اس کو اور اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے. لکھنے میں آپ کو میں انشاءاللہ لکھ کے سبمٹ کرتی ہوں آپ کا لیکچر. آپ نے لکھنا ہے اصطلاحات ضرورت تو آپ مست لکھتی ہیں، ساتھ میں آپ نے ادنیٰ الحلق وسط الحلق دونوں کی لکھنی ہے تعریفی، ان کا جو حروف ہے وہ، اور ان حروف کی قرآن سے مثالیں بھی ڈھونڈ کر لکھنی ہے کہ ادنیٰ الحلق سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، اور وسط الحلق سے ہا اور آئین ادا ہو رہا ہے، تو ان کی قرآن سے مثالیں ساکن اور متحرک حالت میں ڈھونڈ کر آپ نے سینڈ کرنی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ یہ سب کر لیں گی. بارک اللہ فیکن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.